Assalamu alaikum, qimmatli teletomoshabin. Efirda Qadam telekanалы taqdim qilib o'tgan Olim bilan suhbat nomli programmasi. Sizlar bilan bilaman Abdumanap Mahmudjon. Bizning programmamizning maqsadi xalqimizning ichidan chiqqan bilimlik olimlarimizni ham ularning xizmatlari bilan sizni tanishtirish. Bugun bo'lsa bizning studiyamizda mehmonda prezidentlik ish boshqarmasining markazlik doktorxonasining yuqorqi darajalik doktori endokrinolog Raziyeva Dilarem Sirajdan qizi. Dilarem ada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Efirimizga xush kelibsiz. Rahmat. Endi birinchi qo'ymoqchi bo'lib o'tagan savolim, bugun Qozog'istonda va Olmut shahrida mushu qeliplashgan epidemiyalik sharoitga qanday siz baho bersiz? Koronavirus deganimiz nima? Bugungi kunida Qozog'iston va Olmuta shahri texchilar qizil аймақта bo'lib turdi. Krasная zona deb ataladi. Bugun Qozog'istonda 3639 odamda virus paydo bo'ldi. Olmutada 911 odamda. Shuningga qaraganda biz texchilar qizil аймақта bo'lib turmiz. Koronavirusная инфекция degan u virus, вызванная вирусом SARS-CoV-2. Гриппқа o'xshaydi, o'xshash og'riq, biroq uning осложнениялары ko'p bo'lib turdi. Endi sizning aytmoqchi bo'lib o'taganingiz yildan yilga ko'payib o'tadi, ya? Bu sizning aytib o'tagan natijangiz shu vaqtida bu 9 yildan ko'tarilganmi? Bir yil ko'tarilib turdi. Endi buning virusning og'riqning belgilari qanday? Og'riqning oldini olishimiz uchun nima qilishimiz kerak biz? Birinchidan, adam og'rib qolsa, o'zining прикрепленный poliklinikasiga telefon qilib, o'zining doktoriga belgilarini aytib berish kerak. Ular bo'lsa, poliklinikadan mobilniy gruppa davitib, og'riqdan PCR testini oladi, состояниесini ko'rib, lечениесini boshlaydi. Koronavirusning belgilari әлсізlik, teni qizish, bosh og'rig'i, suyak putlari og'rig'i, azroq yo'tal bo'ladi. Biilgi жылда mutированный virus bo'ldi dedik. O indiyskiy shtamm paydo bo'ldi. Uning ati delta shtamm. U turi koronavirusning qo'saq og'riqdan, ashqozon og'riqdan boshlaydi. Demak, adam men tushunganim, boyaqi shu COVID-19 ga qaraganda, shu yangidan chiqqan Hind shtampi bu qiyinroq, delta shtampi. Qiyinroq tushunishli. Endi shu og'riqlarga qarshi biz doktorxonalarga borgan vaqtida bizga PCR testini, ya'ni og'riq odamlar uchun PCR testini topshirish kerak ekanligini lozim deb aytdi. Bu haqida aytib o'tsangiz, PCR testining, ya'ni ijobiy salbiy tarafini tushirish uchun biz nima qilishimiz kerak, qayga boramiz? Onun uchun sizlar poliklinikaga bormaysizlar, poliklinikadan doktorlarni chaqirtsizlar, uyga mobilniy gruppa keladi, shular PCR testini oladi. PCR ijobiy degani bo'ldi, PCR salbiy degani bo'ldi. Salbiy degani отрицательный, u kishida simptomlari bor, biroq PCR salbiy bo'lib turdi. Ya'ni og'riq yo'q. Biroq og'riqi bo'ldi. U degan COVID отрицательный pnevmoniya deb aytildi. Kompyuterniy tomografiyaga qaraganda u kishida признаки вирусной пневмонии deb chiqdi, biroq PCR testi отрицательный bo'ldi. PCR положительный COVID pnevmoniya deganimiz bo'ldi yana. Uningda и PCR test положительный bo'ldi, и kompyuterniy tomografiyada qaraganda признаки вирусной пневмонии deb chiqarib berdi. Shuningga qaraganda biz uni lечение berganda KT kартинасыга qaraymiz. KT kартинасыга qaraganda KT1, KT2, KT3, KT4 bo'ldi. KT1 deganda pnevmoniya до 20% поражения deb aytamiz. KT2 u 25-50% поражения. KT3 уже 50-dan yuqori процент пораженияsi. Ya'ni ijobiy bilan salbiy nechkisini selishsa qaysi qiyinroq? Qiyinrog'i
ижаби кыйыныраак болду. Оны обычно инфекционный стационарда давамлашыды. Fəvqəladə əhval koçlarını dezinfeksiyalaş işlərini köpərək жүргізішке və şəxsi gigiyena tələblərini küçəytişke türkü boldu. Şu münasibət bilən məslihət eliş məqsədində doktorga müraciət qilishni durust gördü. Assalamu alaikum, hürmetlik Qadam TV'nin görürmenleri. Karantin bir-biri bilen münasibət toxtutish uy jag'dayda yoki ag'riqxonada bo'lishi mumkin. Nima uchun odamlar bir-biri bilan münasibətdə ara qatnaşını saqlaydı? Səbəbi bir adam 5 günün içində 2,5 adamni yoki bir ayның içində 406 adamni yuqtirishi mümkün. Əgər uyda bo'lib, talağa çıxmay, bir ayның içində 15 adamni yuqtirdi. Bu ağrıq adamdan adamga yuqidi. Əgər aralığı 2 metrdən az bolsa, çüş köygəndə şölgəy arqılıq qol bilan burun ko'zni tutsa, eng yaxshi yo'li og'riyotgan odam bilan aralashmash kerak. O'zingizni asrang, haroratingizni o'lchab turing. Quvvatlik taomlaning. Immunitet ko'tarish uchun vitaminlarni qabul qiling. Sog'lom umr suring. Agar og'rib qolsangiz, ORV tumuning belgilari bo'lsa, 103 ga telefon qiling. Uyda o'tirib, telefon orqali xabarlashing. Maska kiying, tush ko'rganda qo'l yog'liqqa yoki bo'lmasa jaynakning ichki tarafiga tush ko'rishga tirishing. Odamlar ko'p yuradigan yerga bormang. Og'riqning oldini olish yo'llari. Qo'limizni pat-pat sovun bilan yuvishimiz shart. Tumu bilan og'riyotgan, yo'tlayotgan odamlardan yiroq bo'lishimiz kerak. Munosabat bog'laganda araliq kam deganda 1,5-2 metr bo'lishi kerak. Cemiyetlik organlarda maska taqab yurishimiz lazım. Qo'limizni og'iz burnimizdan yiroq tutishimiz kerak. Әдім ұшу коронавирустың дауынып шыққандан кейін адам болса өзіне қандай күтеш керек, оныңдан кейін? Ağrıxandan çıqqandan кейін яна 14 күн адам домашний карантинда отырды. 14 күн ол кішіне поликлиникадагы докторлар қарайды. 14 күн шуларға наблюдать етеді. И 14 күн өткенден кейін домашний карантиндан снимать қылды ол кішілерні. Уларга ЛФК назначать кылды. Кейін уже 14 күн өткенден кейін уже поликлиникасыга келип, лечебный физкультурага басы болду, физиолечение асы болду, витаминларны алыш керек уже кейін. Витамин D, цинк, кальций, магний деген витаминларны ковидтен кейін яны бір 3 ай 4 ай ичип бериш керек. Әдім ұшады ағырыққа бағынышлық қазір еліміз болсын, бүткіл дүния yüzі болсын, вакцина деген нәрсені ойлап тапты. Өзіңіз қандақ ойлайсыз, мұшу вакцина бойынша ағырған адам вакцинаны сағышы керек му? Ағырмай жүрген адам келечегі үшін сағышы шарт му? Меніңше енді вакцинаны әмі адамлар еліш керек. Бірақ чоң кішілі созылмалық ағырықлары азырғы вақытта қозғылып кетсе, онкология ағырықла, 3-4 степендегі ағырықла, ола созылмалық ағырықлары жөнделгенден кейін вакцинаны асы болды. Ковид білен ағырған ағырықла, ола 3 айдан кейін или 6 айдан кейін вакцинаны алыш керек. Yani bu ağrıqның алдын еліш үшін вакцинаны міндетті түрде елішіміз шарт. Әнді мұшу гуман үстіде отаған ата-аналар хақында неме етіп өтсіз? Себебі олар балаларға азырдың татып сағызышқа қорқыды. Енді азыр пайда болды балаларның ағырықлары коронавирус білен. 2020 жылы балалар жық ағырматты. Ағырсыма енік өтетті ағырықлары. Биылғы штам яман қаттық балаланы балалар көтірем алатыды. Да, көтірем алатыды.
яман қиын болып кетіп барды. Шуның үшін де балаланы мен болсам, мен нем қылсам, вакцинаны салдыртқызаттым. Атаның ретіде? Атаның ретіде, да. Бірақ ата-аналар қол хәтләні езіп, шуныңдан кейін вакцинасыны салдырыш керек. Әндейділер әмәдім ұшу коронавирус ағырғыны алдын ала жұқтырмаслық үшін нем қылышымыз керек? Әм башқысығы жұқтырмас үшін қандай әрекет қылышымыз керек? Біз қандай ойлайсыз? Біріншіден әнді иттіп кеттік уже вакцинаға салдырыш керек әнді. Әмісі ағырмағанлама, ағырып болғанлама, кейін 3-6 айдан кейін әнді вакцина салдырыш керек. Ішкеншіден әнді өзіміз білміз, бұрын даватқан карантинный мерыла, шу қалай бірді, шу профилактические меры деп етілді. Это 1,5 метр дистанция, арлық сақтылашты. Топлашмаш, жұтла біздің жұтымыз яқшы көрді, той. Асесен біздің халқымыз? Особенно біздің халқымыз, тойға беріш, нәзір чырақлаға, шуладың кичкінен жырағарақ болып тұса, біздің чоң кішілі яман қаттық ағырып шуларда көп немісі болып кет барды. Осложнениялары көп шула болып кет барды, шулада. Әнде бұл ағырықтың сақаймай кетпаған адамләмі ба? Сақаймай жан тапшырдыған адамләмі ба? Тансалыметлігі көтіремейдіған адамләм болды. Бәрбір мән әнде мұшу вирус бән ағырған адам сақайып кетші мүмкін мұ? 100%. Әнді ковидтің кейін тол-9 сақайып кетуді. Көпі сақайды. Бірақ ола өзілерге кәгілгіче біраз вақыт өтітті. 3 ай, 6 ай, 1 жылғы кетуді. Өзінің бұрынғы ағырықларыны қозғап етуді бұл ковид деген. Біз орысчы дейміз ғой, где тонко, там и рвется деп. Шыныңда заболевает те заболеваниями, которыми он раньше давно-давно страдал, вот эти заболевания, они начинают обостряться после ковида, чаще всего после ковида. И в большинстве случаев пациенты полностью излечиваются и возвращаются к нормальной жизни. Әнді ділерімеде коронавирустың давалынып шыққандан кейін беймарланың өзіні күтіш жариян хақыда немен талайсыз? Коронавирустың давалынып шыққандан кейін, ағырхандан шыққандан кейін, доқтырхандан 14 күн ағырық домашний карантинді болуды. Под наблюдением поликлиники, врача поликлиники деп итіміз. Ондан кейін яны ішкепті физиолеченияға келіп тұрды біздің поликлиникасыға. Физиолеченияда соляная шахта ба, кислород ба, аштақ немлені иліш керек. Витаминотерапия иліп, лечебная физкультураға келді. И бір 3-4 айдан кейін ындақ ағырқланы санаторияға өтіміз. Санаторияда реабилитацияны өтуді әшеді. Яны бір 10 күнге санатория реабилитацияға баруды. Рахмат, түшінішілік. Әдей мен мұшу ковидқа бағынышлық асаси суалларын қойдым, әм оныңға жауап алдым. Біздің тамашыбыларымызмы жауапыны алды деп ойлаймын. Әдей мұшу өзіңіз қызмет қылып атқан мәркәзлік доқтырхан хақыда ішкем сөкпәт жүргізсек. Бұл өзіңіздің кәсібіңізге сіз қандақ келдіңіз? Әсілде балылық арманыңыз болды му? Әке болмаса аяғасын доқтор болып кеттіңіз му? Ол кичик вақтымдың үзәміні ойлаттым, доктор болмады. Арманыңыз болды? Арманым болған. Әнді ділерімеді біздің программымызны көріп отаған тамашыбыларымызға өзіңіздің ниетлеріңіз, тілігіңіз болса, ағырықның алдыны еліш үшін қандақ бір мәслихатларын берер едіңіз деген оқшаш ниетлеріңіз болса, мәрхәмет. Хочется вам пожелать в первую очередь беречь себя, соблюдать в наше тяжелое время карантинные нормы, подальше находиться от скученности населения.
Аман болыңла, ағырмаңла, бір-біріңланы сақлап жүріңла. Рахмет Диларамада, сізге мұшу алтындай вақтыңызны бөліп, біздің студиямызға келіп, қызғын сөhbetке келіп түшкеніңіз үшін minnetdarlığımızı bildirimiz. Hazırkı мұшу қиыншылық вақытта біздерге мұқтаж, сіләмі аман болыңла, ағырмаңла. Рахмет. Рахмет сізге. Үрметлік, қымметлік телетамашыбыңла, есіңізге салсақ, бүгін біздің программамызда мехманды болған президентлік іш башқарымызның мәркезлік докторханысының жұқарқы дәрежелік докторы, эндокринолог Разиева Диларам Сыраждың қызы болды. Біздер білен қошташмаймыз, келесі программағыча сақ саламат болалы.